اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10th کا جو اردو کا مضمون ہے، آج ہم انشاء پڑھ رہے ہیں جو سر سید احمد خان نے لکھا ہے۔ انشاء کا نام جو ہے وہ خوش آمد ہے، تو آج اس کا دوسرا کلاس ہم شروع کریں گے۔ اول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آپ خوش آمد کرتے ہیں اور اپنی ہر ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، اور آپ اپنی خوش آمد کر کے اپنی دل کو خوش کرتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ اوروں کی خوش آمد ہم پر اثر کرنے لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو خود ہم کو اپنی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر یہی محبت ہم سے باغی ہو جاتی ہے اور ہمارے بیرونی دشمنوں سے جا ملتی ہے، اور جو محبت تو مہربانی ہم خود اپنے ساتھ کرتے ہیں وہ ہم خوش آمدیوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں، اور وہی ہماری محبت ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ ان خوش آمدیوں پر مہربانی کرنا نہایت حق اور انصاف ہے۔ جو ہماری باتوں کو ایسا سمجھتے ہیں اور ان کی اس قدر کرتے ہیں کہ ہمارا دل ایسا نرم ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے پھسلاوے اور فریب میں آ جاتا ہے، تو ہماری عقل خوش آمدیوں کے مکر و فریب سے اندھی ہو جاتی ہے، اور وہ مکر و فریب ہماری بیمار طبیعت پر بالکل غالب آ جاتا ہے۔ تو اس سطور میں سر سید ہمیں ایک چھپی ہوئی ایپ جو ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے، ہمارے ایک نفس کے اندر ہوتی ہے، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے سر سید احمد خان ان سطور میں اس دوسرے پیرا میں یہ لکھتے ہیں کہ اول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوش آمد کرتے ہیں، یعنی خود اپنی تعریفیں ہم جھوٹی تعریفیں کرنے لگتے ہیں اور اپنی ہر ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز چل رہی ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اچھا ہے، اور آپ اپنی خوش آمد کر کے اپنے دل کو خوش کرتے ہیں۔ ہم اپنے دل کو خوش کرتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے، لیکن دوسری طرف شاید ہمارا ضمیر ہم پہ وہ کوستا رہتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اوروں کی خوش آمد ہم پہ اثر کرنے لگتی ہے۔ پہلے ہم خوش اپنے آپ کو کرتے ہیں، اپنی دل کو خوش کرتے ہیں خوش آمدی سے، اور پھر رفتہ رفتہ یہ بیماری جو ہے، یہ برائی جو ہے دوسرے لوگ بھی ہم پہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ خوش آمدی کی جو بیماری ہے یہ دوسرے لوگ ہم پہ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اپنے آپ کے ساتھ جو محبت پیدا ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ہماری جو اپنی محبت جو ہمیں اپنے ساتھ پیدا ہوتی ہے، پھر یہی محبت ہم سے باغی ہو جاتی ہے۔ جب یہ جھوٹی محبت، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت کے بعد، ایک لمٹ کے بعد، جب انسان کا اصل چیز سے پردہ اٹھ جاتا ہے، جب یہ خراب چیز سے پردہ اٹھ جاتا ہے تو اصل چیز سامنے آ جاتی ہے، پھر انسان کی یہی محبت باغی ہو جاتی ہے۔ یا انسان اپنے اندر سے جو خوش ہوتا ہے، انسان اپنے اندر جو سیٹسفائی جس کو آپ کہتے ہیں، مطمئن جس کو آپ کہتے ہیں، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو خوش آمدی کر رہے ہیں، یہ اچھی چیز ہے، یہ صفت ہم میں موجود ہے، یہ کوالٹی ہم میں موجود ہے۔ پھر اپنے آپ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آ جاتا ہے جب اس خوش آمدی سے پردہ اٹھ جاتا ہے، اس جھوٹی تعریف، اس مکر و فریب سے پردہ اٹھ جاتا ہے، تو اصل چیز، اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ پھر یہی محبت ہم سے باغی ہو جاتی ہے، ہم سے دور چلی جاتی ہے، ہم پہ کوستی رہتی ہے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو تو اپنی تعریفیں کرتا ہے، اصل میں یہ چیز نہیں ہے، اصل میں یہ چیز نہیں ہے جو اپنی آپ تعریفیں کرتا ہے، اصل کوئی اور چیز ہے۔ یعنی ہم خود اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر یہی محبت ہم سے باغی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے خود نفرت کرنے لگتے ہیں اور ہمارے بیرونی دشمنوں سے جا ملتی ہے، اور جو محبت و مہربانی ہم خود اپنے ساتھ کرتے ہیں وہ ہم خوش آمدیوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں۔ جو محبت، جو مہربانی، جو پیار ہمیں اپنے آپ سے ہوتا ہے، یہ دراصل خوش آمدیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اصل میں اچھی محبت نہیں ہوتی ہے، یہ سچی محبت نہیں ہوتی ہے، اور وہی ہماری محبت ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ ان خوش آمدیوں پر مہربانی کرنا نہایت حق اور انصاف ہے۔ یعنی کہ ہم حق اور انصاف پر ہیں،
हम निहायत खुशामदियों के साथ ये जो करते हैं ये खुशामदियों के साथ करते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि हम पे अल्लाह मेहरबान है, हम निहायत हक और इनके इंसाफ करते हैं, लेकिन असल में हम हक और इंसाफ पर मबनी नहीं होते हैं। ये सिर्फ खुशामदी होती है, ये झूठी तारीफ होती है, ये मक्र फरेब होता है। जो हमारी बातों को ऐसे समझते हैं और उनकी इस कदर करते हैं कि हमारा दिल ऐसा नरम हो जाता है कि इस किस्म के फुसलावे और फरेब में आ जाता है, तो हमारी अकल खुशामदियों के मक्र फरेब से अंधी हो जाती है। हमारी अकल पर भी पर्दा पड़ जाता है, क्योंकि हम किसी धोखे में रह जाते हैं कि हम असल काम करते हैं, हम निहायत हक और इंसाफ के साथ चलते हैं, हम कदर करते हैं लोगों की, लोग इस कदर करते हैं वापस में और हमारा दिल नरम हो जाता है। लेकिन असल में ये फुसलावे और फरेब में आ जाता है हमारी अकल, हमारा दिल, हमारा जो काम, हर काम जो होता है ये मकर फरेब पर मबनी होता है, जिसमें हमारी अकल भी फिसला जाती है, वो भी इस जाल में फंस जाती है, इस धोखे में फंस जाती है, और मकर फरेब हमारी बीमार तबीयत पर बिल्कुल गालिब आ जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता ये मकर फरेब जो है हमारी तबीयत को बीमार कर जाता है, इसको इतना अंधे कमे में डाल जाता है कि हमें खुद भी पता नहीं चलता है कि हम क्या करते हैं, हमारा असल काम क्या था और हम करते क्या है। लेकिन अगर हर शख्स को ये बात मालूम हो जाए कि खुशामद का शौक ऐसे नालायक और कमीना सबूबों से पैदा होता है, तो यकीन खुशामद की ख्वाहिश करने वाला भी वैसा ही नालायक और कमीना मुतसव्विर होने लगेगा, जबकि हमको किसी ऐसे वसफ का शौक पैदा होता है जो हम ऐसे नहीं, या हम ऐसे बनना चाहते हैं कि जैसे कि दर हकीकत हम नहीं है। यानी ये मकर फरेब, ये हर एक शख्स को जब ये पता हो जाएगा कि खुशामद जो है, ये खुशामदी का जो शौक है, ये नालायक और कमीना सबबों की वजह से पैदा होता है, ये एक नापसंदीदा चीज है, ये इंसान को असल चीज से गाफिल रखता है, असल चीज पर पर्दा डालता है। और जब तक हम तबाही के दहाने पर पहुंच जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि दरअसल हम खुशामदियों की वजह से इस चौराहे पर पहुंच गए हैं, तबाही के इस दहाने पर पहुंच गए हैं। यकीनन जो खुशामद की ख्वाहिश करने वाला भी वैसा ही नालायक और कमीना तस्वर होने लगेगा, जबकि हमको किसी ऐसे वसफ का शौक पैदा होता है जो हम में नहीं है। यानी हम सोचते हैं फिर कि हम में जो वसफ पैदा हुआ, हम में जो सिफत पैदा हुई, ये हम में असल में नहीं है, ये असल झूठी है, ये नकली है। जैसे कि दरहकीकत हम नहीं हैं, तब हम अपने तय खुशामदियों के हवाले करते हैं, जो औरों के औसाफ और औरों की खूबियां हम में लगाने लगते हैं। गो बसबे भी इस कमीना शौक की, इस खुशामद की बातें हमको अच्छी लगती हैं, मगर दरहकीकत ऐसा ही बदजेब हैं जैसे कि दूसरों के कपड़े जो हमारी बदन पर किस तरह ठीक नहीं। इस बात से कि हम अपनी हकीकत को छोड़कर दूसरे के औसाफ अपने में समझने लगे। यानी दूसरे के औसाफ ये बिल्कुल ऐसी हकीकत है कि जैसे दूसरे के कपड़े पहनना जो हमारे बदन पर ठीक नहीं होते हैं। वक्ती तौर पर हमें लगता है कि हम ठीक हैं, लेकिन असल में हमें ये पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि दूसरे बदन के कपड़े हम पर ठीक नहीं है। यही बात इस हकीकत को छोड़कर दूसरे के औसाफ अपने में समझने लगे। ये बात निहायत उम्दा है कि हम खुद अपनी हकीकत को छोड़कर दूसरे के औसाफ खुद अपने आप में पैदा करें और बाज झूठी नकल बनने की खुद एक अच्छी असल हो जाए, क्योंकि हर किस्म की तबीयतें जो इंसान रखते हैं अपने अपने मौके पर मुफीद हो सकते हैं। एक तेज मिजाज और चुस्त चालाक आदमी अपने मौके पर ऐसा ही मुफीद होता है जैसे कि एक रूनी सूरत का चुपचाप आदमी अपने मौके पर। यानी ये इंसान को असल में सर सैयद अहमद खान हमें ये कहना चाहता है कि ये चीज़ इंसान को गाफिल बना देती है, इंसान को एक फरेब में मुब्तला कर देती है, इंसान एक नकली शक्ल सूरत बना लेता है, एक ऐसी सूरत बना लेता है जिसे दूसरों को धोखा हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि दूसरे धोखे खा जाते हैं, अनजाने लोग हमसे धोखा खा जाते हैं। यह सबसे बुरी चीज़, ये सबसे बड़ा गुनाह इसमें शामिल है इस खुशामदी में। असल में अगर जब कोई अनजान आदमी हमसे मिलने आ जाता है, इस इंसान से मिलने आ जाता है जो खुशामदी का अब आदी बन चुका है, लोग भी इसकी खुशामदी करते हैं, ये खुद अपनी खुशामदी करता है, दूसरे भी इसकी खुशामदी करते हैं। अगर कोई अनजान आदमी सामने आ जाता है, वो सोचता है कि ये पैगंबराना सिफत वाला इंसान है,
وہ اس धोखे में पड़ जाता है। लेकिन असल में जब हकीकत सामने आ जाती है, तो जब ये नकली लिबास उठ जाता है, असली लिबास सामने आ जाता है, तब तक दुनिया तबाह हो जाती होती। तब हमें पता चलता है कि हमने कौन सा बड़ा गुनाह किया है। किसी को धोखे में रखना, किसी को फरेब में रखना कि एक अच्छा इंसान है, इसके अच्छे अवसाफ हैं, इसकी अच्छी सिफतें हैं, लेकिन असल में वो नकली होती हैं। असली चीज जो होती है वो छुपी होती है। असली चेहरा सामने आई, नकली चेहरा सामने आई, असली सूरत छुपी रही। असल में यही चीज है। बाकी इंशाल्लाह आइंदा। शुक्रिया।